गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ધોરણ 10 ચેપ્ટર 7 યામ ભૂમિતિમાં આપણે આગળ વધી ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 7.1 એટલે કે અંતરસૂત્ર ઉપરથી જેટલા એક્ઝામ્પલ હતા એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા હતા। હવે સ્વાધ્યાય 7.2 જે છે એની અંદર 9 સૂત્ર યુઝ થાય છે। એની અંદર 2 સૂત્રો છે, એક વિભાજન સૂત્ર અને બીજું છે મધ્યબિંદુ। તો આ વિભાજન સૂત્ર એટલે શું એ પહેલાં થિયરિકલ આપણે સમજી લઈએ કે વિભાજન સૂત્ર શું છે અને એ કઈ રીતે મળે છે। विभाजन सूत्र तो धारो कि कोई एक रेखाखंड लई लऊँ अहींया आ ए बी रेखाखंड है। आ ए बी रेखाखंड है एना उपर कोई बिंदु अहींया आवेलुं छे, बिंदु पी। क्लियर। जो वच्चे सेंटर में अहींया बिंदु आवेलुं होय तो बे सरखा भाग पड़वाना था, पण अहींया साइड में आवेलुं छे। हवे तमे एक्जेक्ट आना उपर कही शकशो नहीं कि आना केटला भाग पड़े छे, रेखाखंडना केटला मापमां भाग पड़े छे। भाग जोईशुं बे भाग छे पण एनुं माप केटલું एक्जेक्ट तो ए जोवुं होय तो तमे काल्पनिक रीते अहींया एक बिंदु विचारो कदाच तो 1 2 ने 3 जो सरखा भाग जोवा होय तो 3 भाग थशे सरखा भाग। क्लियर। एटले आ भाग ए थी पी सुधीनो भाग केटलो 1 पण आखो पी थी बी सुधीनो भाग केटला थशे 2 भाग। एटले आ विभाजन सूत्र उपर एटले ए बी रेखाखंड छे एनुं विभाजन करतुं बिंदु एटले के आखी रेखाखंड जे छे एमां जो पी बिंदु मूकवामां आवशे तो ए शुं आखा एबीनुं विभाजन करे छे। केटला भागमां 2 भागमां एक छे एपी अने बीजो भाग छे पीबी। पण केटला गुणोत्तरमां तमने पूछवुं होय तो शुं कहेवाशे 1:2 ना गुणोत्तरमां। तो आ जे फॉर्म्युला लखी एपी अने पीबी तो एना उपरथी एनुं सूत्र लखवुं होय तमे पहेला तो शुं लखी शको आपणे धारो कि कारण के धारणाथी ज करवुं पड़शे। एक्जेक्ट पी बिंदु अहींया छे बस पी बिंदु अहींया होय तो पण आ बी बिंदु अहींया हशे तो पण आ सरखो आ एक भाग पड़शे अने आ 2। एटले आपणे धारो के पी बिंदु तमारे फॉर्म्युलानी ज जरूर है, बीजू कई जरूर नहीं। धारो के पी बिंदु ए बी रेखाखंडू हवे तरफथी जोवुं एटले के ए तरफथी अहींया पी बिंदु लीधुं तो ए बाजुमांथी विचारीए तो आ एपी भाग केटलो थशे 1 अने आ थशे 2 अने जो बी बिंदु बाजुथी विचारीए तो आ केटला थशे भाग पहेला 2 आवशे पछी 1 आवशे। तो अहींया आपणे ए बी रेखाखंडनुं ए तरफथी विचारीए ए तरफथी ए बाजुमांथी विचारीए तो आ केटलो भाग छे पहेला 1 अने पछी छे 2। तो जेने जेमना फॉर्ममां दर्शाववामां आवे छे 1:2 गुणोत्तरमां। जेम एटले गुणोत्तरनुं फॉर्म ज छे 1/2 तमे लखी शको एने गुणोत्तरमां विभाजन करे छे के जेना भाग पाड़े छे। तो विभाजन करतुं होय तो पाछा बिंदु पी जे छे ए बी रेखाखंडनुं विभाजन करे छे तो पी ना याम शोधवा होय तो कई दे शोधी शकाय। विभाजन करतुं बिंदु होय तो एना याम शोधवा होय तो पी ना याम अहींया विभाजन जे गुणोत्तरमां करे छे एने आपणे m1 m2 धारीए तो m1 प्लस m2 अहींया m2 आवशे m1 x1 x2 सॉरी m1 x2 एटले x2 अने x1 पाछा क्यांथी आवशे तो आ ए बिंदु छे एनो x1 y1 आनो x2 y2 एटले के एना x यामो अहींया आवशे पहेला m1 x2 प्लस m2 x1 एना x यामो जोड़े ए जे गुणोत्तर छे m1 m2 ए गुणाशे। ए रीते वायाम माटे लेवुं होय तो गुणोत्तर तो सेम ज रहेवानो m1 प्लस m2 अहींया m1 जोड़े एनो वायाम गुणाशे एटले के y2 प्लस m2 y1। तो अहींया जो m1 m2 ए आ गुणोत्तर दर्शावे छे आने आपणे m1 जेम m2 लखी शकीए। तो m1 m2 गुणोत्तर दर्शावे एटले m1 m2 और x1 x2 एटले आ x याम ए अने बी नो x याम y1 y2 एटले के ए ने बी जे बिंदु छे एनो y याम ने p ना याम धारो के x y लई लईए आपणे ए बिंदु शोधवुं होय तो x y लई लईए। तो कोईपण बिंदु कोई रेखाखंडनुं विभाजन करतुं होय तो एना माटेनी फॉर्म्युला शुं छे आ m1 प्लस m2 नीचे गुणोत्तर जे छे एनो सरवाळो थशे 1 m1 m2 गुणाशे x1 x2 जोड़े एटले के x यामो जोड़े गुणाशे। तो आ फॉर्म्युला छे विभाजन सूत्रनुं विभाजन सूत्र आ कही शकीए आपणे। क्लियर। हवे बीजी वस्तु छे के आ एक साइडमांथी भाग पाड़े छे पण ए ज रीते ए बी रेखाखंडनी वच्चोवचथी एटले के एना एक्जेक्ट 2 भाग पाड़तुं बिंदु पी होय तो ए बी रेखाखंडनो ए पी बिंदु ए बी रेखाखंडनुं शुं थई जवानुं मध्य बिंदु एटले एक्जेक्ट सेंटरमां आवेले सरखा सरखा भाग पाड़शे आ एक भाग अने आ बीजो भाग।
બે સરખા ભાગ પાડશે તો તમે જાણો છો બંનેમાં એક એક ભાગ છે તો એ આની અંદર તમે મૂકો જ્યારે m1 m2ની વેલ્યુ આપણા જોડે શું છે 1 1 તો આ ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકશો તો મધ્યબિંદુનું સૂત્ર તમને આ રીતે મળશે મધ્યબિંદુ બરાબર x1 પ્લસ x2 એટલે કે x આમાંનો સરવાળો ભાગ્યા 2 એ રીતે y આમાંનો સરવાળો ભાગ્યા 2 આ સૂત્ર તમારે સીધું તૈયાર જ કરવાનું છે અને જો એ વિચારવું હોય કે આ સૂત્ર આવ્યું ક્યાંથી તો અહીંયા બે એક એક ભાગમાં વિભાજન કરે છે જુઓ સરખો ભાગ પડે છે આ એક ભાગ પડે છે અને આ બીજો ભાગ પડે છે તો આ m1 m2ની જગ્યાએ તમે 1 1 મૂકી દેશો એટલે અહીંયા 1 + 1 2 થઈ જવાના તો નીચે 1 ની જગ્યાએ 2 2 આવી ગયા અને x આમાં જોડે 1 1 ગુણાશે એટલે x1 + x2 લખો અથવા તો x2 + x1 લખો કોઈ ફરક પડવાનો નથી તો સીધું મધ્યબિંદુનું સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે x1 + x2/2 એટલે કે x આમાંનો સરવાળો ભાગ્યા 2 અને y આમાંનો સરવાળો ભાગ્યા 2 આ બે જે સૂત્રો છે એના ડિપેન્ડ છે આપણું સ્વાધ્યાય 7.2 તો આના રિલેટેડ સૂત્રો યાદ રાખી અને આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 7.2 નો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 સ્વાધ્યાય 7.2 નો બિંદુઓ -1 7 અને 4 -3 બે બિંદુઓ આપ્યા છે આ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડનું 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો એટલે હમણાં આપણે જે વિચારીએ એ રીતે કાલ્પનિક એક રેખાખંડ વિચારી આ રીતે એ અને બીને જોઈન્ટ કરતો રેખાખંડ આ બંનેને 2:3ની અંદર એટલે આ બે ભાગ કરી દઈએ અને આ 1 2 ને 3 અને અહીંયા આવેલું છે કોઈ બિંદુ P તો અહીંયા જો સરખા ભાગ જોઈએ તો આ બે ભાગ અને આ 3 ભાગ તો આ રીતે વિભાજન કરતું બિંદુ છે ગુણોત્તર આપણને m1 m2 આપી દીધેલા છે તો વિભાજન કરતા બિંદુના યામ શોધો તો પહેલાં તો વિભાજન કરતું બિંદુ અને એને યામ ધારી દઈએ ધારો કે વિભાજન કરતા બિંદુના યામ p x y છે કયા છે p x y અહીંયા એ બિંદુ તમને આપેલું છે કયું છે -1 7 એટલે આ થશે x1 y1 એ તે બિંદુ b છે 4 -3 જે થશે x2 અને y2 અને m1 ની વેલ્યુ આપી છે 2 m1 જેમ m2 એટલે m2 છે 3 એટલે કે 2:3 ક્લિયર આકૃતિ દ્વારા સમજો તો વધારે ખ્યાલ આવશે એ અને બી બિંદુ બે રેખાખંડ છે બે બિંદુઓ ભેગા થઈને એક રેખાખંડ બનાવે છે આ બે બિંદુઓના યામ x1 y1 x2 y2 અને વિભાજન કરે છે 2:3ના ગુણોત્તરમાં એટલે અહીંયા બે ભાગ પડે છે અને પીબીની અંદર 3 ભાગ પડે છે તો ડાયરેક્ટ આપણી ફોર્મ્યુલા pxy શું હતી ફોર્મ્યુલા આપણી પહેલાં તો ગુણોત્તર m1 પ્લસ પહેલાં ફોર્મ્યુલા આખી લખવાની ત્યારબાદ એનો ગુણોત્તર લખવાનો જે વસ્તુ આપી છે એ ઇન્ક્લુડ કરવાની અહીંયા m1 x2 પ્લસ m2 x1 હવે એ જ વસ્તુ વાયામ માટે જોઈ લો તો m1 પ્લસ m2 અહીંયા m1 y2 પ્લસ m2 y1 ક્લિયર તો હવે pxy તો આપણે શોધવાના છે અહીંયા બધી વસ્તુ આપેલી છે m1 m2 શું છે 2 + 3 m1 2 છે m2 છે 3 તો m1 એટલે કે 2 જોડે x2 ગુણેલા છે x2 એટલે 4 પ્લસ m2 છે 3 જોડે x1 અહીંયાથી મળશે -1 હવે એ જ રીતે આ છે 2 + 3 તો 2 જોડે ગુણાય છે y2 -3 પ્લસ m2 3 છે y1 અહીંયાથી આવશે કેટલા છે 7 બસ હવે તો સિમ્પલ સરવાળા બાદબાકી જ કરવાનું છે નીચે 2 + 3 કેટલા થઈ જવાના 5 4 × 2 4 2 = 8 અને અહીંયા જુઓ 3 × -1 છે એટલે પ્લસ માઇનસ એટલે થઈ જાય -3 ક્લિયર અહીંયા જુઓ 3 × -3 એટલે -6 થશે 3 × 6 પણ કેવા આવશે માઇનસ અહીંયા 7 તરી 21 અને નીચે 3 ને 2 5 થઈ જશે ક્લિયર થયું બસ અહીંયા હવે આપણે શું કરીશું 8માંથી 3 નીકાળીશું એટલે 5 વધશે એ જ રીતે 21માંથી 6 કારણ કે મોટી સંખ્યા 21 છે નાની 6 તો અહીંયા લખું છું pxy
8માંથી 3 જશે એટલે 5, નીચે તો 5 છે જ. મોટી સંખ્યા 21, હમણાં કહ્યું જ 21માંથી 6 જશે એટલે કેટલા વધશે 15, પણ કેવા હશે પ્લસ, કારણ કે મોટી સંખ્યાની નિશાની જે હોય એ અહીંયા આવે. નીચે 5, આ 5 5 ઉડી જશે, આ 5 તરી 15 એટલે 1 અને 3. PXY જે બિંદુ હતું વિભાજન બિંદુ, એ વિભાજન બિંદુના યામ મળ્યા 1 અને 3. તો વિભાજન કરતું બિંદુના યામ આપણે શોધવાના કયા હતા? તો વિભાજન બિંદુના યામ આપણને મળી ગયા. જોઈએ સેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. એક્ઝામ્પલ નંબર 2, બિંદુઓ 4 -1 અને -2 -3 બે બિંદુઓ તમને આપી દીધેલા છે. આ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુના યામ શોધો. અહીંયા કોઈ ગુણોત્તર નથી અને 3 ભાગ પાડવાના છે, એટલે કે આકૃતિ દ્વારા સમજ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. એ અને બી બિંદુ બે છે, એ બંનેને જોડતો કોઈક રેખાખંડ છે. આના કેટલા ભાગ પાડવાના છે? 3 ભાગ પાડવાના છે. એટલે બે બિંદુઓ લઈશું વચ્ચે ત્યારે એના સરખા 3 ભાગ પડશે. પહેલું બિંદુ ધારો કે P છે, બીજું બિંદુ છે ધારો કે Q. તો આના સરખા એવી રેખાખંડ છે, એના સરખા 3 ભાગ પડી ગયા. તો ઇઝીલી સરખા 3 ભાગ પડ્યા છે, તો આ ભાગ કેટલો થઈ ગયો? 1, તમે જોઈ શકો છો. અને P થી B સુધી હાલ Q બિંદુ વિચારશો ને, તો P થી Q સુધીના કેટલા ભાગ પડે છે? 2, આ 1 અને આ 1, એટલે ટોટલ કેટલા P થી B સુધીના? 2. અને એ જે બિંદુ વચ્ચે જે ભાગ પડે છે બિંદુના તમારે યામ શોધવાના છે. તો જુઓ, હમણાં જે વિભાજન સૂત્ર લીધું ત્યારે તમને ઉદાહરણ આપ્યું, તો એ ઉદાહરણ અહીંયા થશે, કારણ કે ગુણોત્તર આપણા જોડે છે નહીં, તો ગુણોત્તર આપણે આમાંથી વિચારી અને લેવો પડશે, કારણ કે એક્ઝામ્પલની અંદર જ તમને આપેલો છે. એ અને P બિંદુ વચ્ચે 1 ભાગ પડે છે, P ને B બિંદુ વચ્ચે 2 ભાગ પડે છે, એટલે કે M1 M2 વિચારીએ તો શું થઈ જશે? 1:2. ક્લિયર? તો ગુણોત્તર હવે પછી તો P ના યામ શોધવા છે, તો વિભાજન બિંદુ P ના યામ, તો તમને કઈ રીતે મળશે વિભાજન બિંદુ P ના યામ? ધારો કે અહીંયા XY લઈ લઈએ, X અને Y છે. હવે આપણે વિચારીએ કે ધારો કે બિંદુ P એ, કારણ કે સીધો 1:2 લઈશું તો કંઈ સમજ નહીં પડે, તો બિંદુ P એ AB રેખાખંડનું એ તરફથી ખાસ લખવું, કારણ કે એ બાજુમાંથી 1:2 ફોર્મમાં કરે છે. કારણ કે જો એ તરફથી ન લખ્યું તો આખી M1 M2 ની વેલ્યુ ચેન્જ થઈ જશે. એ તરફથી 1:2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. તો બિંદુ P ના યામ, સૂત્ર આપણું પહેલાં ફોર્મ્યુલા લખી દો. શું છે? M1 + M2, જે વેલ્યુ આપણને મળી છે 1:2. અહીંયા M1 x2 + M2 x1. એ જ રીતે વાયામ માટે લઈ લઈએ, તો M1 M2, અહીંયા M1 y2 + M2 y1. ક્લિયર થઈ ગયું? તો હવે M1 M2 ની વેલ્યુ આપણા જોડે છે જ. M1 + M2 1 + 2. હવે x1 x2 કોને કહેશો? તો a ના યામ 4 - 1, તો આ x1 y1 થઈ જશે. b ના યામ શું છે? -2 - 3, એટલે આ x2 અને આ y2. તો અહીંયા M1 એટલે 1, x2 શું છે? -2 + 2, x1 શું છે આપણા જોડે? +4. હવે અહીંયા એ જ રીતે 1 + 2, વાયામનો વિચાર કરો. 1 માટે 1 × વાયામ એટલે y2 શું છે? -3 + 2 × y1 -1. તો P ના યામ -2, પહેલાં તો નીચે સરવાળો લઈ લો, 2 + 1 એટલે 3 થઈ જશે. હવે 1 × -2 એટલે -2, પછી અહીંયા 2 × 4, 4 × 2 એટલે 8, અહીંયા પણ એ જ રીતે સેમ 3 જ આવશે નીચે. 1 × -3 શું થઈ જશે? -3.
પછી અહીંયા પ્લસ 2 ઇન્ટુ -1 -1 જોડે ગુણાશે એટલે અહીંયા -2 -2 પ્લસ 8 મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરે છે પણ નિશાની શેની આવશે મોટી સંખ્યાની તો અહીંયા શું હશે +6/3 અહીંયા -3 -2 નિશાની સરખી હોય તો શું આવવાનું સરવાળો પણ નિશાની તો એના આવી જશે -5/3 તો અહીંયા 3 દુ 6 એટલે એ આમ શું મળશે 2 અને -5/3 તો આ એક બિંદુના યામ આપણને મળી ગયા ક્લિયર વિભાજન કરતા બિંદુના યામ એટલે એની અંદર એક બિંદુના યામ મળે આપણને 2 -5/3 હજી આપણે ત્રિભાગ બિંદુના યામ એટલે બીજું બિંદુ બાકી છે ક્યુ બિંદુના યામ પણ આપણે આ રીતે મેળવી શકીએ છીએ એની અંદર જો વિભાજન બિંદુ જે ધારો કે બિંદુ ક્યુ એ AB રેખાખંડનું એ તરફથી લઈશું તો શું થઈ જવાના આનાથી ઊંધું થઈ જશે 2 જેમ એટલે આ પહેલાં 2 ભાગ પાડે છે પછી 1 ભાગ પાડે છે એટલે આનાથી ઊંધું થઈ શકે ધારો કે બિંદુ ક્યુ એ AB રેખાખંડનું એ તરફથી 2 જેમ 1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તો x2 જોડે શું ગુણાશે હવે 2 ગુણાશે એટલે કે જે આપણે આની અંદર જે m2 લીધો એ હવે આની જોડે m1 થઈ જશે એટલે 2 જેમ ડિફરન્ટ થઈ જવાનું ખાલી પણ બીજી એક વસ્તુ વિચારે કે અહીંયા આપણે p શોધી લીધો છે 2 -5/3 તો આનાથી પણ ઇઝી રીતે જો આ બધી જફા ન કરવી હોય તો પીના યામ છે બીના યામ છે તો તમે બીજી વસ્તુ આપણે ફોર્મ્યુલા છે વિભાજન સૂત્ર સાથે બીજું એક સમજ્યા હતા કયું હતું મધ્ય બિંદુ તો પીના યામ આપણા જોડે છે બીના યામ છે તો ક્યુ બિંદુ એ પી બીનું શું થઈ જવાનું મધ્ય બિંદુ તો અહીંયા લખું છું બિંદુ ક્યુ એ પીબી રેખાખંડનું મધ્ય બિંદુ છે તો મધ્ય બિંદુ હોય તો મધ્ય બિંદુના સૂત્ર પરથી તો ક્યુના યામ x યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2 અને y યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2 તો 2 + -2 સરવાળો જ કોણ છે એટલે જે હોય એમ જ મૂકી દેવાનું 2 -2 આ રીતે લખશો તો પાછું કન્ફ્યુઝન છે 2 પ્લસ અને અહીંયા -2 હતા એટલે આપણે કહ્યું હતું બાય 2 એ રીતે y યામ -5/3 પ્લસ શું છે -3/2 અહીંયા 2 - 2 એટલે 0 થઈ જશે એટલે આ મળશે તમને 0 પછી ત્યાં -5 આ રીતે છે -5/3 પ્લસ માઇનસ -3 થઈ જશે અહીંયા લસા લેવો પડશે તો અહીંયા નીચે 3 લસા લઈ લઈશું તો 5 ના નીચે તો 3 છે તો એને ગુણવાની જરૂર નથી ક્યાં ગુણવાની જરૂર છે જ્યાં 3 નથી તો 3 તરી 9 હવે -5 -9 તો થશે શું બંને માઇનસ સરવાળો પણ નિશાની તો માઇનસ આવે એટલે -14/3 તો અહીંયા શું હશે -14/3 અને બીજી વસ્તુ નીચે 2 ગુણાયેલા છે એ તો જોડે લખવાના જ ક્લિયર તો આગળનું સ્ટેપ શું હશે 0 -14 ના લખવા હોય તો અહીંયા સીધા ઉડાડો નીચે 3 × 2 છે તો આ શું થશે 7 દુ 14 તો -7/3 તો મળી ગયા ક્યુના યામ તો બીજી રીતે તમે આ રીતે પણ શોધી શકો છો પી અને ક્યુનું મધ્ય બિંદુ બીજી વસ્તુ કે જો આ ક્યુ બિંદુ પહેલાં જો તમે શોધી દીધું હોય તો એ અને ક્યુનું મધ્ય બિંદુ શું થવાનું પી તો એ રીતે તમે મધ્ય બિંદુના મદદથી પણ એને શોધી શકો છો તો ક્લિયર થઈ ગયું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 બિંદુ -1 6 બિંદુઓ આ એક બિંદુ તમને આપેલું છે એ આ બે બિંદુઓ જે છે -3 અને 10 6 - 8 આ બે બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે એ આપણે શોધવાનું છે કે વિભાજન અહીંયા આપણે ગુણોત્તર શોધવાનું છે ધારો કે આ એ બિંદુ છે આ બે બિંદુ છે એના યામ છે -3 10 બીના યામ છે 6 અને -8 અહીંયા ક્યાંક એવું કોઈ પણ જગ્યાએ બિંદુ પી તમને આપ્યું છે -1 6 વચ્ચે બિંદુ છે રેખાખંડની અંદર પણ એનું વિભાજન કરે એટલે કે એનું ગુણોત્તર આપણે શોધવાનું છે કે કેટલા ગુણોત્તરમાં એ વિભાજન કરે છે એ વસ્તુ આપણે શોધવાની છે તો આપણે આખું સૂત્ર યુઝ ન કરીએ કોઈ પણ એક યામ કારણ કે m1 m2 બંનેમાં આવવાના x યામો જોડે પણ આવવાના y યામ સાથે પણ આવવાના તો કોઈ પણ એક યામની મદદથી પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ તો પહેલાં તો બિંદુ ધારો કે બિંદુ P એ AB રેખાખંડનું m1 જેમ m2 ગુણોત્તરમાં
વિભાજન કરે છે। M1 જેમ M2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તો પીના યામ XY બરાબર શું લઈ શકીએ આપણે? અહીંયા પહેલાં ફોર્મ્યુલા લખી દઈએ આખી, M1 પ્લસ M2, M1 ઇન્ટુ X2 પ્લસ M2 ઇન્ટુ X1। એ જ રીતે વાયામ માટે જોવું હોય તો M1 પ્લસ M2 એટલે અહીંયા M1 Y2 પ્લસ M2 Y1। તો અહીંયા જો આપણે M1 M2નો ગુણોત્તર જો લેવાનો છે તો આ એક કોઈ પણ એક યામની મદદથી આપણે શોધી શકીએ, કાં તો X યામ લો કાં તો Y યામ લો। તો X યામ પરથી આપણે X યામ લઈએ તો X યામ બરાબર X બરાબર એટલે કે જે બિંદુ P છે એનો X યામ લીધો છે, અથવા તો સીધું લખી દઈએ Pનો X યામ શું છે? M1 X2 આગળ X યામ જુઓ પ્લસ M2 X1 ભાગ્યા M1 પ્લસ M2। કોઈ એક જ ભાગ ઉપરથી લીધા અને બે વાયામ લીધો હોય તો Y બરાબર શું આવી જશે? M1 Y2 પ્લસ M2 Y1 M1 પ્લસ M2। તો બિંદુ P છે એનો X યામ શું છે? -1। તો -1 બરાબર ગુણોત્તર M1 પ્લસ M2। હવે M1 ઇન્ટુ X2, X2 શું થઈ જશે? અહીંયા એ બિંદુ માટે આ X1 આ Y1, આના માટે આ X2 અને આ Y2। તો M1 X2 શું છે? 6 M1 ઇન્ટુ 6 પ્લસ M2 શું છે? અહીંયા સોરી M2 તો શોધવાનું છે M2 ઇન્ટુ X1, તો X1 શું છે? અહીંયા -3, તો મૂકી દઈએ -3। હવે જો ડિવાઈડમાં M1 M2 છે તો બરાબરની સામે જશે, ક્યાં જવાના? એ અંશ જોડે ગુણાશે, સામેની બાજુના અંશ જોડે, એટલે કે -1 જોડે M1 M2 ગુણાઈ જશે M1 પ્લસ M2 બરાબર। હવે ગુણાકાર કરી દો M1 ઇન્ટુ 6 એટલે 6 M1 પ્લસ -3 ઇન્ટુ M2 એટલે થઈ જશે -3 M2। આ માઇનસને પાછા કૌંસની અંદર ગુણી દો એટલે -M1 પ્લસ હશે માઇનસ હશે માઇનસ હશે પ્લસ થઈ જવાના બરાબર 6 M1 -3 M2। M1 એક બાજુ કરી દો, M2 એક સાઈડ કરી દો, તો અહીંયા -M1 આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જશે -6 M1 -3 M2। આ M2 પેલી સાઈડ છે બરાબરની સામે જશે, શું થઈ જવાના? પ્લસ M2 -M1 -6 M1 -7 M1 માઇનસ માઇનસ છે એટલે શું થવાનું? સરવાળો થશે। એ જ રીતે અહીંયા -3 M2 પ્લસ M2 એટલે થશે શું? પ્લસ માઇનસ એટલે બાદબાકી થશે, પણ નિશાની શેની આવશે? જે મોટી સંખ્યા એટલે 3 છે એની, તો -2 M2। હવે બંને બાજુ માઇનસ માઇનસ છે તો શું થઈ જવાના? પ્લસ, એટલે કે 7 M1 બરાબર 2 M2। આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો છે એટલે કે M1 બાય M2 શોધવાનો છે। તો અહીંયા જે સહગુણકો છે સામસામે ડિવાઈડમાં લઈ લો, M1 બાય M2 તો અહીંયા 2/7 M2 M1 જોડે ગુણાયેલા હતા 7 સામે ગયા, આ M2 અહીંયા આવી ગયા, તો M1 અને M2નો ગુણોત્તર આપણે શું મળ્યો? 2/7। તો બિંદુ P એ AB રેખાખંડનું 2/7 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। હવે બિંદુ P ધારી દીધું હતું એટલે બિંદુ P એ AB રેખાખંડનું 2/7 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। ક્લિયર થયો? એક્ઝામ્પલ આવું સેમ એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ નંબર 5, જે આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 5। એક્ઝામ્પલ નંબર 5 એક્ઝામ્પલ 5ની અંદર તમે કે એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ તમને હમણાં P બિંદુ આપેલું હતું, અહીંયા એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ છે જે આ AB રેખાખંડના બે બિંદુઓ છે A અને B, એને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે એ તમારે શોધવાનું છે। તો પહેલાં તો એક્સ અક્ષ પર કોઈ બિંદુ આવેલું હોય તો ઓલવેઝ એનો વાયામ કેવો થાય? 0। જો આ રીતે તમને વાય અક્ષ પરનું કોઈ બિંદુ પૂછેલું હોય તો વાય અક્ષ પર કોઈ બિંદુ આવેલું હોય તો એનો ઓલવેઝ એનો એક્સ એમ કેવો થાય? 0। તો આપણે તો પહેલાં એ બિંદુ ધારી લઈએ કે જે બિંદુ એક્સ અક્ષ પર આવેલું છે। તો ધારો કે એક્સ અક્ષ પરનું
બિંદુ કયું છે પી, એનો એક્સ એમ આપણે એક્સ લઈ લઈએ અને વાય આમ ઓલવેઝ કેવો થવાનો 0 છે. બીજું શું કહ્યું છે કે એબી રેખાખંડને જોડતા રેખા કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે, તો ધારી લઈએ અને ધારો કે ઉપર લખ્યું છે એટલે ધારો કે એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ પી x0 છે અને તે એબી રેખાખંડનું m1/m2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. અને આ વિભાજન આપણે શોધવાનું છે, એટલે કે m1/m2 જે છે એ આપણે શોધવાનું છે. અને એ સાથે બીજો એક ક્વેશ્ચન પણ તમને પૂછેલો છે કે વિભાજન બિંદુના યામ શોધો, એટલે કે આપણે પીના જે x0 યામ છે એટલે કે એનો x યામ આપણે શોધવાનો છે. તો વિભાજન સૂત્રની મદદથી આ રીતે કોઈ AB આપેલું છે અને x અક્ષ પરનું બિંદુ Px0 છે, એના યામ શું છે 1 - 5, બીના યામ શું છે -4 અને 5. આ કહેવાશે x1 y1, આ થઈ જશે x2 y2. તો વિભાજન સૂત્રની મદદથી Px0 બરાબર આપણે શું લખી શકીએ, m1 ગુણોત્તર તો આપણે શોધવાનું છે એટલે કે m1 + m2, અહીંયા m1 x2 + m2 x1. એ જ રીતે m1 y માટે જોવું હોય તો m1 y2 + m2 y1 આ રીતે લખી શકીએ આપણે. હવે કિંમત મૂકી દઈએ, x0 બરાબર m1 m2 તો આપણે જોઈએ છે જ નહીં, આપણે શોધવાના છે તો એમ રાખી દઈએ m1 + m2. હવે m1 x2 શું છે -4 + m2 x1 શું છે અહીંયા 1. ક્લિયર? અહીંયા m1 + m2, m1 y2 5 + m2 y1 શું છે -5. ક્લિયર? તો હવે આપણે શું છે વિભાજન મીન્સ કે ગુણોત્તર જે છે એ શોધવાનું છે, વિભાજન સૂત્રની મદદથી ગુણોત્તર શોધવાનું છે. પણ અહીંયા જો આપણા માટે એક અજ્ઞાત પદ બીજું પણ છે x, તો જો આ x એમ સાથે સરખાવીશું તો જવાબ આપણા જોડે x પણ નથી અને m1 m2 શોધવાના છે તો એ મળવાના નથી. પણ એ સાથે આપણો y આમ 0 છે તો 0 સાથે સરખાવશો તો આપણને એક ગુણોત્તર કદાચ મળી શકે છે, નહીંતર x તો આપણે જોઈએ છે જ નહીં. જો x હયાત હોત તો ગુણોત્તર આપણે x એમ સાથે સરખાવીને કરીએ, જેમ આગળનો એક્ઝામ્પલ આપણે લીધો એ રીતે. પણ અહીંયા x એમ જ આપણા જોડે છે નહીં, તો આપણે y આમ સાથે સરખાવીએ તો y આમ સરખાવતા, તો y આમ સરખાવીશું તો y આમ શું છે બિંદુ Pનો 0 અને અહીંયા શું છે સીધો ગુણાકાર કરો તો m1 × 5 એટલે કે 5m1, અહીંયા m2 × -5 એટલે શું થઈ જશે -5m2 ડિવાઈડ બાય m1 + m2. અહીંયા છેદમાં છે m1 m2, સામે 0 જોડે ગુણાશે એટલે શું થઈ જવાના 0. તો 0 બરાબર 5m1 - 5m2. હવે 0 છે તો 5m1 ને તમે આ બાજુ લાવી દો અથવા તો -5m2 ને આ સાઈડ લાવી દો તો m2 5m2 બરાબર 5m1. આ માઇનસ હતા આ બાજુ આવે તો શું થઈ ગયા પ્લસ. હવે m1 ડિવાઈડ m2 કરી દો અથવા તો 5 અહીંયા લઈ જાઓ અને આ m1 અહીંયા લાવી દો તો m2 ડિવાઈડ m1 અથવા તો આ m2 ને અહીંયા લઈ જાઓ ને 5 અહીંયા લઈ દો એટલે આપણે m1 ડિવાઈડ m2 ના ફોર્મમાં મળી જાય. તો 5 આ 5 અહીંયા આવશે નીચે એટલે ગુણોત્તરમાં આવી જવાના અને આ m2 ગુણાકારમાં છે બરાબરની સામે જશે એટલે નીચે ગુણોત્તરમાં આવશે એટલે છેદમાં જતા રહેશે. 5 5 ઉડી જશે એટલે કેટલા બચવાના m1/m2 બરાબર 1 એટલે કે 1/1 લખો તો પણ કોઈ ફરક પડવાનો નથી. એટલે કે બિંદુ P જે વિભાજન હતું એ વિભાજનનો ગુણોત્તર શું મળ્યો આપણને 1/1. તો x અક્ષ પરનું બિંદુ એ AB રેખાખંડનું 1/1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. તો x અક્ષ પરનું બિંદુ AB રેખાખંડનું 1/1 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે.
છે. ક્લિયર? હજી આપણને કહ્યું હતું કે વિભાજન કરતાં બિંદુના યામ શોધો. જે વિભાજન કરે છે બિંદુ એટલે કે આપણે એક્સ યામ શોધવાનું છે. તો હવે તમે જો આપણા જોડે m1 m2 ની વેલ્યુ મળી ગઈ તો આપણને એક્સ યામ મળી શકે છે. તો હવે એક્સ યામ સરખાવતા તો એના પરથી મળશે આપણને વિભાજન બિંદુના યામ એક્સ યામ સરખાવતા. તો એક્સ યામ આપણે જોઈશું તો એક્સ બરાબર અહીંયા નીચે છે m1 પ્લસ m2 એટલે કે m1x2 પ્લસ m2x1. એક્સ તો શોધવાનો છે. m1 m2 ની વેલ્યુ આપણે જોઈ મળી ગઈ 1 પ્લસ 1 તો નીચે થઈ જશે 1 પ્લસ 1 અહીંયા 1 x2 શું છે આપણા જોડે -4 પ્લસ 1 ઇન્ટુ x1 શું હતો 1 અહીંયા આના પરથી મળશે x1 1 તો x બરાબર 1 ઇન્ટુ -4 થઈ જશે પ્લસ 1 ઇન્ટુ 1 અને નીચે 1 પ્લસ 1 2 તો x બરાબર -4 પ્લસ 1 તો -3 મોટી જે નિશાની મોટી સંખ્યા છે એ નિશાની આવશે. તો x એમ આપણને શું મળે -3/2. તો વિભાજન બિંદુના યામ p x0 બરાબર -3/2 0 છે. ક્લિયર? તો બે પ્રશ્નો તમે પૂછ્યા હતા. એક તો ગુણોત્તર શોધવાનો હતો અને એ સાથે જે વિભાજન કહે છે વિભાજન બિંદુના યામ શોધવાના તો બંને આપણને મળી ગયા. એક્ઝામ્પલ 5 સુધી આપણે અત્યારે રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આગળના જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે જોઈશું. આના રિલેટેડ કેટલા ઉદાહરણો હોય એ તમે જાતે કરી લેજો. અને આના પછી જે 7.2 જે આપણું સ્વાધ્યાય છે ત્યાં સુધી જ આપણા સિલેબસની અંદર છે. તો સ્વાધ્યાય 7.2 એટલે કે વિભાજન સૂત્ર જ્યાં કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થશે. તો આના જે નેક્સ્ટ જે એક્ઝામ્પલ બાકી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈ અને આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીશું. કારણ કે 7.2 સુધી જ તમારા સિલેબસની અંદર છે. થેન્ક યુ.